मैं अम्मी के कोल जे ला के मैं कहा अम्मी मैं तुहाडे नाल गल करनी है। कर गल कर। मैं कहा नाराज़ तो नहीं होएगी? कहंदी अगे कदे होई अज तक? मैं क्या भी मैं ना पुलिस च नहीं भर्ती होया हैगा, इस बारी फिर मेरा फिर फराड हो गया। अम्मी मेरी नाल मैनू यही गल कीती नाल कि फिर की होया, ਆਪਾਂ घर का काम तू अपने घर का काम कर, सानू लोड़ ही नहीं पुलिस पुलिस की, है ही फराड है, सानू नहीं लोड़ हैगी, ना तू किते जाना है, तो मेरे तो लाला वर्गे पुत्रे ना मैनू लोड़ है वे एवें इत्थे सुनते हैं जी पुलिस बंदे मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो जिवें माँ ने मैनू तसली दी है, वो तसली सी, मैं भी चेहरा तो पढ़ रहा सा। अम्मी ने मैनू ना मैनू मैं गड्डी चढ़िया, मैं तोड़ तक 3.5 घंटे का सफ़र मैं रोंदा गया। उन्हें मेरी वालदा ने कहा कि खाला जी मुबारक हो, प्रवेश भर्ती हो गया। मेरी माँ कहती कोई नहीं, अगे भी पता अगे भी अज कई बारी होया भर्ती है, मैनू पता है जब भर्ती होंगे ना इदा मैनू पता है सारा, कोई नहीं। उन्हें कहने इस वक्त सही हो गया। उन्हें कहा पुत्त हुण मेरा पुत्त है, मैनू नहीं पता अगे भी बड़ी भर्ती है, कोई नहीं खैर है। फिर मैं तुहानूं दस्सिया कि 2006 तो लैके 2010 तक मुख्तलिफ काम किए, जिन्हां दे विच मतलब मैं सिक्योरिटी गार्ड भी रहा, जिन्हां दे विच मैं पल्लेदारी का काम भी किया, होर छोटे मोटे काम भी, ड्राइवरी भी की। मैं 2009 दे विच मैं पल्ले अपना दी नॉलेज स्कूल आ लाहौर, उहदे विच मैं सिक्योरिटी गार्ड सां। नासर भाई स्कूल के बारे भी बड़ी इंटरस्टिंग गल तुहानूं अज दस्सां, पहले मैं दसी किसी नूं नहीं अज तक, उहदी वजह कि शायद ये गल अल्लाह ताला दी ज़ात नूं ना पसंद होवे या दिखावा ना हो जाए, लेकिन दस सिर्फ इस नीयत ना रहा कि चलो मैनू को देख के हो सकता एक बंदा भी उस चीज़ पर अमल कर लवे, या वो मतलब मेरे वाले काम से चल जाए, चल पवे तो कोई फायदा हो जाए। मेरे दोवां स्कूलों के कम अज़ कम उस स्कूल के 20 बच्चे ऐसे ने जिन्हों की मतलब मंथली 20,000 रुपया फीस है, जी मैं खुद पे करदा। एक गल मैं अज तक किसी को नहीं दसी कि 2009 दी नॉलेज स्कूल शमा रोड के उत्ते मैं लाहौर दे विच मैं सिक्योरिटी गार्ड सा, मेरी 6,000 रुपया तनख्वाह सी। मैं लोगों के बच्चे रिसीव करता सा, ठीक है, रक्शे के उत्तों, और बच्चे मतलब मेरा सिक्योरिटी गार्ड का काम ही होंगे, बाहर खड़ा होंगे, कदे किसी ने हफ्ते बाद 100 दे देना, किसी ने 200 दे देना, वो 200 मेरे वास्ते बड़ा गनीमत होंदा सी। वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम जी। एक पिंड पंजाब का चैनल की टीम अज पहुंची जी दरोगे वाला, तहसील जिला झंग। इत्थे साडी मुलाकात है जी परवेज जट होना दे नाल। परवेज जट होना दे बारे तुहानूं दसदे जाने जी कि पंजाब पुलिस दे विच जॉब करते आ, बहुत अच्छे शायर भी आ, 2 स्कूल भी चला रहे आ, जिहदे विच असीं इन्हां दे बच्चे देखे आ जी। उन्होंने जो सानूं सुनाया हाज़र दिमागी हाज़र जवाबी लाजवाब सी, बहुत सारी मेहनत के नाल बच्चे तैयार किए सी। तबीयत खुश हो गई सुन के उन्होंने। ये भी गल्लां बातां इन्हां को पुछांगे कि इस मकाम ते किस तरह पहुँचे, और इन्होंने जदों पंजाब पुलिस ज्वाइन की सी उस तो पहले इन्हों की मुश्किलात किहड़ियां मुसीबतां इन्होंने झल के मकाम हासिल किया, वो सारियां गल्लां बातां तुहाडे रूबरू करांगे। और पंजाबी शायरी दे विच इन्हां दा जो मकाम है वो भी तुहानूं सुन के अंदाज़ा हो जाएगा कि किस लैवल की शायरी करते हैं जी। वो सारियां गल्लां बातां नाल शेयर करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब नासर कसाना साहब। एक तो जनाब तुहाडा बहुत शुक्रिया, तुसी इन्नी ज़्यादा तुसी तारफ़ करा दिता है, इन्नी मुहब्बत दे दी है। असल दे विच नासर साहब तुसी आप बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत शुक्रिया तुसी तशरीफ लैके आए मेरे कोल और मैनूं इन्ना प्यार दिता। अज गल्लां तो होणगियां सांझियां सारियां, असीं बड़ियां गल्लां करांगे, अपने बारे भी दसांगे, और कामयाबी तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात इंसान नूं दिंदी है। साफ नीयत और तुहाडी हिम्मत, तुहाडी कोशिश, और उहदे वास्ते सब तो पहले माँ बाप दीयां दुआवां, दोस्तां दीयां, ये बहुत ज़्यादा मतलब काउंट होंदियां नेगियां। एक पिंड पंजाब दा, पहले तो मैं तुहानूं तुहाडे चैनल के बारे जरूर गल करांगा कि जिहड़ा ये चैनल तुसीं बनाया है, मैं डेली तुहाडा चैनल जिहड़ा है उन्हां दा विजिट करदा और डेली तुहाडी हर वीडियो मैं देखदा।
ਇੰਝ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਬਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਦੀਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਲੌਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੌਸ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਬੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦੂਰ ਆ ਝੰਗ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 451 ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੁਕਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਛ ਇੰਝ ਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ FA ਜਾਂ BA ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡੇਲੀ, ਔਰ ਪੈਦਲ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ 15 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2006 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ? ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲਿਮਟ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਜੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਜੀ 2006 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫਜ਼ ਕਮਰ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 3-4 ਲੜਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਘਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ
ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। 5-5 4-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣੇ, ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੱਦ ਛਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੱਦ ਪਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਈਵੈਂਟ 'ਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਦ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ 8 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਮਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੀਦ, 2-2.5 ਸਾਲ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋਣ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ASF ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਹਰਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ ਘਰ ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 5, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 10, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 4 ਮਰਤਬਾ 5 ਮਰਤਬਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਅਨਫਿਟ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 30,000 ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੱਸ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ 112। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਟ ਟਰੋਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਮੇਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਟ ਟਰੋਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਵਾਲਦ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਮੂ ਜਮੀਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਮੀਲ ਜੱਟ ਮੇਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਰੈਸਕਿਊ 1122 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 13 ਤਾਰੀਖ ਸੀ ਵੀ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜੋੜੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ, 2 ਕਿਟ ਟਰੋਜ਼ਰ, ਸ਼ੀਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈਟਰ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਰਤੀ ਮੈਂ ਰੈਸਕਿਊ 1122 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੋਰਸ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਸਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
27 25 24 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਅੰਮੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਣ ਦਾਣੇ ਵੇਚੇ 1000 ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਸਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ 27 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਦਵਾਇਆ 2 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇਰੀ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਚਾਵਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਲਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 100 ਕਿਸੇ ਨੇ 500 ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਮਸਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਝ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਅਜ਼ਮਤ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬੜੇ ਆਏ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜ ਗਏ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਗਿਆ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਏਗੀ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲੱਗਾਂਗਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਨਾਲੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਤੋੜ ਤੱਕ 3.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਾਮੂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ 200-150 ਡੱਬਾ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ 10-15 ਰੁਪਏ ਸੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਾਂ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ ਫਿੱਟ ਫਾਟ ਝੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸਲ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਫਿਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀ 2006 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2010 ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਤੂੰ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਰੀਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋਣ 'ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਆ ਗਈ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ DPO ਸਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਸੀ, 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੁਖਤਲਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਹੈ IG ਨਾਲ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ, ਟਮਕਾਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਕਰਾਮ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਇਕਰਾਮ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਭਰਤੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਆਲ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਭੁਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ 13,000 ਰੁਪਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ 39,000 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮੈਂ 39 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 39,000 ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ CSS ਕਰਕੇ ਕੋਈ SP ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ CSS ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ ਇੱਕ ਸਟਾਪ ਹੈ ਅੱਡਾ ਮਧਾਨੀ ਜੁੱਟ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰਪ। ਉੱਥੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ DPO ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਝ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ 3-4 ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਿਆ, ਸੀਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਖੁਦਾ ਗਵਾ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਅੱਜ DPO ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਲਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਪਲੇਟ ਲਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ DPO ਦੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1.5-2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ, ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਸਾਡੇ DSP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਕਾਇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ 1-2 ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜੱਫੀ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। DPO ਝੰਗ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟਾਰਟ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ DPO ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਰੂਟ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਲ ਚਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇਬਰਾਰ, ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈ ਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਤੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਏਡੇ ਆਂਸੂ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਗਏ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਵਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ IG ਪੰਜਾਬ ਤਾਰਕ ਸਰੀਮ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੋਇਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਟੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ SHOs DSP ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਝੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਗਲੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਵੀ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 16 ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਬੂਟ ਉਤਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੂਜ਼, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਅੰਧੇਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ 2 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਅੱਡੇ ਦੇ ਖੂਹੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਰੀਏ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਜਿਵੇਂ ਲਪਿਆਤੀ ਦੁਆ ਬਣ ਕੇ ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲਮੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਾਰੁਲ ਹੁਦਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੇ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਕੂਲ ਆ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਸੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਲਦਵਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸਟਰਗਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵੀ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ, ਮਿਹਨਤ, ਜਿਤਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਰਗਾ ਅੱਛਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ MPA MNA, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, IG ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ,
ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਬ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਡਾਲੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਅੱਛੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਓਪਨਲੀ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗਲਤ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦ ਅਖਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਵੇਂ ਖਪਣਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਸ਼ਰਾਕਤ ਕਰਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੰਥਲੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। 20,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 20,000 ਜਾਂ 25 ਮੈਂ ਪੋਕਟ 'ਚ ਪੇ ਕਰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲਾਂ, ਰੇਜ਼ਰ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 5, 10, 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੰਟੀਨ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਤਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੋਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਲੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾਮ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸੀਦ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਸੀਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਬਾਕੀ
ਦਰੋਗੇ ਵਾਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉੱਚੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੂਲਰ 3 ਲਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਆਧਾ ਪੁੱਲ ਤੇ 2 ਮਸਜਿਦ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ 4-5 ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਲਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12-14 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਲਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੰਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਲਕੇ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ 30,000 50,000 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇं। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਨ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਦੱਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਜੱਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 2009 ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਸਕੂਲ ਸ਼ਮਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 200 ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ 200 ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਗਨੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 3 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਖਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 6,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਚਣਾ ਸੀ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਅੱਛੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਕੁਝ ਮਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਂਗਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ। 2 ਸਕੂਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2014 ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਖੂਹੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੇ, ਸਮਝਾਈਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਦਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਝੰਗ ਜਾਂ ਗੋਜਰਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਵਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਘਾਟਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਫਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਗਾ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਹੋਏ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ। ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਹਨ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹਾਈਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਿਲਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ, ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੜ ਪਿਆ,
15-20 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਨਾਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਲੜਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਗਨੋਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ, ਸੱਚ ਬੋਲ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਰੀਮਤ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਫੜੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਸਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਹੁਤ ਅਜਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਗਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।